It's a matter of praising the Lord this morning, and I was asked to talk about the transformation and how that was happening in the life of Daniel. We will see that. We have read first chapter, even probably I may be touching the second chapter also. How the transformed people will not conform to the world. We are transformed people. If we have known Jesus Christ in our life, we will not go back and compromise. And without compromise, we will be looking for the Lord. Yeah, thank you. Do you want translation? Okay. It's a little difficult. Chundi, you want to? Yes. Yeah, we'll do that because there are few. Yeah. Yeah, I will do that. I'm sorry. I will not be able to be speaking in Telugu continuously. Maybe I can interact, but we have to come to the Word of God. Probably I got to go in a speed, so it's little difficult. So మన మధ్యలో తెలుగు సర్వీస్ నుంచి కూడా ఈరోజు కంబైన్డ్ వర్షిప్ ప్లాన్ చేశాం కాబట్టి బ్రదర్ తెలుగు కంటిన్యూస్గా తెలుగులో చెప్పలేరు కనుక తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఈ తర్జుమా జరుగుతుంది, దయచేసి గమనించండి. As we were reading, Nebuchadnezzar was sending the people because he has won the people, the country of Israel, and he had sent the chief Enoch to pick up some people from there for the administration. ఈ యొక్క పరిపాలన కొరకు నెబుకద్నెజరు వెళ్ళి కొంతమంది ప్రజలను అక్కడి నుంచి ఎన్నుకొనవలసిందిగా ఆ యొక్క నపుంసకుల అధిపతిని పంపటాన్ని మనము చదివిన లేఖన భాగంలో మనం చూసాం. And Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they were few of them who were picked up from Israel and brought to to his country so that he can use them as administrators. He did not want ordinary people who have high IQ and who have to definitely manage the whole thing. అయితే మనం చూసినట్లుగా షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో లాంటి వారిని ఆ యొక్క దేశానికి తీసుకొని వచ్చి వారి యొక్క పరిపాలనలో వారు ఉపయోగపడేటట్లుగా, ఆయన సాధారణమైన ప్రజల కోసం కాదు కానీ జ్ఞానవంతులైన ఉన్నతమైన తెలివి కలిగిన వారి కోసము, సౌందర్యవంతుల కోసము, విద్యా ప్రావీణ్యము కలిగి తత్వజ్ఞానం తెలిసిన వారి కోసము ఆ యొక్క రాజు ఎదురు చూసి వారిని తీసుకొని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. It is just like that even in our own country for the civil service. When you prepare, and if you are selected, 2 years training, a rigorous training, and that is how he wanted to train them. ఏ విధంగా అయితే సివిల్ సర్వీసెస్లో ఆ యొక్క శిక్షణ ఇస్తారో, తెలివైన వారిని ఎన్నుకుంటారో, ఆ విధముగా ఆ యొక్క రాజు కూడా ఆ తెలివైన వారిని ఎన్నుకొని వారికి ఆ శిక్షణ ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. And he did not pick up ordinary people who are qualified well and not an average people. Above that he had picked up. He had picked up Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. They were all prophets to God, and they are Nazarites. They have high IQ. సాధారణమైన ప్రజలను లేకపోతే ఇదొక యావరేజ్గా ఉన్న వాళ్ళనో కాదు కానీ ఉన్నతమైన జ్ఞానము కలిగిన వారిని, షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు అనేవాళ్ళు దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన వారు, నాజరీన్ చేయబడిన వారు, ఉన్నతమైన జ్ఞానము కలిగిన వారు, అలాంటి వారిని ఆయన ఎన్నుకున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Nebuchadnezzar was changing their names, but they cannot change their character. నెబుకద్నెజరు వారి పేర్లు మార్చండొచ్చు కానీ వారి యొక్క గుణ లక్షణాలు మాత్రం మార్చలేరు. And we find Daniel worked for 70 years and under that the kings, they are in Egypt, and 3 kings he was the administrator, IAS officer. మనం చూసినట్లుగా 70 సంవత్సరాలు అక్కడ దానియేలు పనిచేసినట్లుగాను, అందులో 3 రాజుల కింద అతను ఒక పరిపాలకుడిగా పనిచేసినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Even for you it is a challenge for the youngsters. India needs people who have high caliber,
and who are willing to take up the responsibility, be trained very well. Without any compromise, you serve. And we were also meeting here. In fact, the other day when Thirumal Rao was getting ready for that and all. So many years you may be working. No compromise. No compromise. God will lift up. And that is what we are going to see in the life of Daniel. యవనస్తులుగా మీకు ఇది ఒక సవాలు. మన భారతదేశానికి అలాంటి యవనస్తులు కావాలి, అలాంటి విద్యావంతులు కావాలి, చక్కటి ఈ యొక్క తర్ఫీదు పొందిన వారిగా ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకుండా. గత దినాలలో ఇక్కడ కృతజ్ఞత కూడికను ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు తిరుమలరావు గారి యొక్క జీవితాన్ని చూస్తూ ఉండగా ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకుండా, ఏ విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా ఈరోజు ఆ యొక్క ఉన్నతమైన స్థాయిలోనికి వారు ఎలాగ వచ్చారో అలాంటి యవనస్తులు ఇక్కడున్న వారిలో నుంచి లేవాలని మీకు ఒక సవాలుగా చూపిస్తూ ఉన్నాను. And transform people, they will not compromise. ఎవరైతే రూపాంతరం చెందిన వారు ఉంటారో వారు రాజీ పడేవారుగా ఉండరు. But you will not remain as it. You will grow further in sanctification. అయితే కేవలము మీరు రూపాంతరము చెందిన తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడే ఆగిపోరు, కానీ ఇంకా ముందుకు వెళుతూ మీరు ఎదుగుతూ ఉంటారు. I have become a believer, so I will remain like that. You cannot be thinking. Bible is not talking like that. We will continue to be growing. You are become a caterpillar, and you will not be a caterpillar. You will be a butterfly to fly high. నేను విశ్వాసిగా ఉన్నాను, నేను విశ్వాసిగానే ఉంటానని బైబిల్ చెప్పటం లేదు. విశ్వాసిగా ఉన్న మనము పరిపక్వతలోనికి ఎదగవలసిన వారముగా ఉన్నాం. అదే విధముగా ఈ యొక్క గొంగళ పురుగుగా ఉంటే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. అది సీతాకోక చిలుకగా మారవలసిన అవసరం ఉన్నది. And we find in our own country, as we were praying anti-conversion bill, there are in the North India, people have an aversion for Christian believers. They are doing some ministry, evangelism and things like that. We become like caterpillar. You put a caterpillar in the hand of your child, do you think they like it? It will be itching, they will try to throw. That is what exactly happening. భారతదేశంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడే మనం ప్రార్థన చేశాం. ఉత్తర భారతదేశంలో మనము వారి దృష్టిలో మనం అందించే సువార్త వారి దృష్టిలో ఈ యొక్క గొంగళ పురుగులాగా ఉంది. ఏ విధంగా అయితే చిన్నపిల్లల చేతిలో గొంగళ పురుగు పెడితే వాళ్ళు ఇష్టపడతారా, ఇసురు కొడతారు కదా, అదే విధముగా వారు కూడా ఇసురు కొట్టే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. And God wants us to lead a life of sanctification. It is not a one-day process. Jesus said, I am the door and I am the way. And when we think about the door, yes, entering into salvation, it can happen in no time. I can recollect 1967, 20th September, between 2 a.m. and 4 a.m., the 2 hours, the transformation has taken place. And I have become a caterpillar. I have known Christ, but Jesus also says, I am the way. The way goes forever and ever. That is what the life of sanctification. మన యొక్క జీవితంలో పవిత్రపరిచే ప్రక్రియలో పవిత్రపరచబడుతూ మనం ముందుకు వెళ్ళవాలి, కానీ ఎక్కడ వారం అక్కడ ఆగిపోవటానికి వీలు లేదు. రూపాంతరము చెందిన వారు ఇంకా ముందుకు ఎదుగుతూ వెళ్ళవలసిన వారుగా ఉన్నారు. ఏ విధముగా వారి యొక్క జీవితంలో నుంచి 1967వ సంవత్సరంలో ఏ విధముగా యొక్క రూపాంతరపు అనుభవంలోనికి వచ్చి దినదినము ఎదుగుతూ ఉన్నారో అదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎదగవలసిన వారముగా ఉన్నాం. And you decide today, you want to be a caterpillar, you will be hated by everyone. Even Jesus himself was hated by his own people, and no wonder you will be hated. You are like a caterpillar. You give a caterpillar to anybody, they'll throw it away. But butterfly, even children will come, run and want to see and enjoy. Beautiful. God wants to make every one of us as a butterfly to fly high. కాబట్టి ఈరోజు మనము తీసుకోవాల్సిన ఒక నిర్ణయం ఏంటంటే, మనం ఇంకా ఇక గొంగళ పురుగులాగే ఉంటామా? గొంగళ పురుగును ప్రతి ఒక్కరు కూడా ద్వేషిస్తారు. అయితే ఆ యొక్క గొంగళ పురుగు ఎప్పుడైతే సీతాకోక చిలుకగా మారుతుందో, చిన్నపిల్లలు సైతము ఎవరైతే మొదట ద్వేషించిన వారుగా ఉన్నారో అది రూపాంతరం చెందిన తర్వాత దానిని పట్టుకోవాలని, దాంతో ఆడుకోవాలని ఎంత సంతోషపడతారో మనము కూడా ఇతరులకు సంతోషాన్ని ఇచ్చేవారంగాను ఉపయోగపడేవారంగాను ఉంటాం. Daniel had a clear conviction in his life and had a commitment and stood by that. దానియేలు the whole story. తన యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క కథంతట్లో ఆయన జీవిత చరిత్రను మనం చూసినట్లయితే తనకి జీవితంలో ఒక చక్కటి సమర్పణ కలిగిన వాడు, ఒక మంచి నిర్ణయం కలిగిన వానిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. We read in verse 8 beautifully, he had made a commitment
and he decided at the beginning itself, I will not compromise, whatever it happens. 8వ వచనంలో మనం చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. ఒక తీర్మానాన్ని తను చేసుకున్నాడు, నాకు ఏమైనా జరగనియండి, నేను మాత్రము రాజీ పడను అని అక్కడ తెలియచేయటాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. I am a Nazarite. I cannot drink wine. I cannot eat meat. I will only eat vegetables. నేను దేవుని చేత ప్రత్యేకింపబడిన వాడను, నేను నజీరు చేయబడిన వాడను, నేను ఆ యొక్క మత్తు పదార్థాలు తీసుకోను, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న యొక్క మాంసాహారాన్ని తీసుకోను, నేను కేవలము నా కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన నాకు ప్రత్యేకమైన ఆహారం నాకు అవసరం లేదు, కానీ నేను ఏది తినదగినదో అదే నేను తీసుకుంటాను అన్నాడు. I am called to be a prophet. I am a Nazarite. I will stand by that. Whatever it happens, my God is with me. నేను ప్రవక్తగా ఉండటానికి పిలువబడ్డాను, నేను నాజీరు చేయబడ్డాను, ఏమైనా జరగని నేను దేవుని కొరకు స్థిరంగా నిలబడతాను అన్నాడు. We should have a Christian principle, comes from the word of God, and stand by that in any situation. ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా దేవుని యొక్క వాక్యములో నుంచి వచ్చిన ఆ క్రైస్తవ నియమములను మనం కలిగి, సూత్రములను కలిగి, దాని ప్రకారం మనం స్థిరంగా నిలబడే వాళ్ళంగా ఉండాలి. We are living in a world, the value systems are very different from the value system of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన విలువలతో కూడిన ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. But we cannot compromise. అయితే మనము రాజీ పడటానికి వీలు లేదు, రాజీ What పడలేం. is the priority of the world where we are living? మనం జీవించుతున్న ఈ యొక్క లోకంలో ఈ లోకానుసారమైన ప్రాధాన్యతలు ఏమున్నాయి? It is selfishness and materialism. దాంట్లో మొదటిది స్వార్థము, రెండవది లోకానుసారమైన యొక్క ఆస్తిపాస్తులు కావచ్చు. If I am the chief minister, my son should become chief minister. నేను ముఖ్యమంత్రిని అయితే నా కుమారుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలి. All the property this side, I will swindle for me. ఆ ప్రతి యొక్క ఆస్తిపాస్తులన్నీ కూడా నేను తీసేసుకుంటాను. Selfishness and materialism. I don't need to tell the name. Right here in Andhra Pradesh, that. How many are doing like that and all? Maybe that is the way of the world. And you also cannot follow like that. And there are some churches, some so-called Christians are also following that. Selfishness, materialism. You cannot worship two gods. You cannot worship God or Mammon. Whom do you want to worship? You may say, oh, I don't worship two gods. I only worship Jesus. But what about the money matters? Why? There are so many people right here. Andhra Pradesh, I can talk about. You have a good Christian name and, various things God has elevated. But you have compromised. You were willing to swindle the property. You were willing to kill the people who were not willing to release that. What is this happening? But Daniel makes the point very clear. No compromise whatsoever. స్వార్థము మరియు యొక్క లోకానుసారమైన వాటిని సంపాదించుకోవటము, దాని గురించి అనేక పర్యాయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మన యొక్క భారతదేశంలో, మన యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎంతమంది దాని వెంబడి పాకులాడుతూ ఉన్నారు. ఎంతమంది క్రైస్తవులు డబ్బు వైపుకు వెళ్తున్నారు, దేవుణ్ణి విడిచిపెడుతున్నారు. మరి కొంతమంది దేవుణ్ణి, సిరిని కూడా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది, మీరు ఇద్దరిని మీరు సేవించలేరు. మీరు సేవిస్తే దేవుణ్ణి సేవించండి, లేకపోతే సిరిని సేవించండి. కానీ ఎంతమంది ఈ రెండు కావాలనుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే దానియేలు ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు. తనకున్న తీర్మానాన్ని బట్టి ఆయన రాజీ పడని జీవితాన్ని జీవించాడు. The priorities of the world, selfishness and materialism. Priority for a Christian, it is love your neighbor. లోకం యొక్క ప్రాధాన్యతలు స్వార్థము మరియు లోకపు ఆస్తిపాస్తులు, లోకములో ఉన్న సమకూర్చుకోవటం అయితే, క్రైస్తవుని యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఏంటంటే మనము ప్రేమ, తన పొరుగు వారి పట్ల ప్రేమను చూపించటం. Love your neighbor, whoever it may be. ఎవరైనాను సరే వారు, నీ పొరుగు వారిని నువ్వు ప్రేమించు. Every neighbor has to be loved. ప్రతి పొరుగువాడు కూడా ప్రేమించబడాలి. He may not appreciate you. మనల్ని ఒకవేళ వాళ్ళు అభినందించకపోవచ్చు. He may talk ill about you at your back. మన వెనకాల వాళ్ళు మన గురించి చెడుగా మాట్లాడవచ్చు. They may try to pierce you from behind. మన నుంచి వెనుక నుంచి వెన్నుపోటు పడవచ్చు, ప్రయత్నం చేయవచ్చు. Put you down in public. మనల్ని జనమందరి ఎదుట మనల్ని చిన్నవారిగా మనల్ని హేళన చేయవచ్చు. But God's word says, దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, love them. వారిని ప్రేమించండి. Love them. వారిని ప్రేమించండి. They are not loving me. Why should I love? వాళ్ళని ప్రేమించడం లేదు, నేను ఎందుకు ప్రేమించాలి వాళ్ళని? Love them. Show Christ to them.
దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుంది, మీరు ప్రేమించండి, ప్రేమించడం ద్వారా క్రీస్తుని చూపించండి. A Christian principle. The second Christian principle, renounce everything. మొట్టమొదటి క్రైస్తవ సూత్రం ఏంటంటే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించడం. రెండోది అంటే ప్రతి దానిని విడిచిపెట్టడం. Unless you carry the cross and follow me, you cannot be my disciple. నీవు సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించకపోతే నీవు నా శిష్యుడవు కాలేవు. If you have two, give one to the other. నీకు రెండు ఉంటే లేని వానికి ఇంకో ఒకటి ఉండి. We go on, adding things. Why don't you give away? మనము ఒకదానికోటి సమకూర్చుకుంటూ ఉన్నాము, కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం? That is the priority of the world who got transformed into his likeness. ఆయన యొక్క రూపములోనికి రూపాంతరము చెందిన వారి యొక్క ప్రాధాన్యతలు అలాగుంటాయి. We are in the world. మనం లోకంలో ఉన్నాం, but we don't belong to the world. మనం లోకానికి చెందిన వారము కాదు. Our citizenship is in heaven. మన పౌరస్థితి పరలోకమందు ఉన్నది. That character has to be reflected here. మన యొక్క జీవితాలలో ఆ యొక్క గుణ లక్షణాలు ప్రతిబింబించేటట్లుగా ఉన్నాయి. People may not see Jesus. ప్రజలు యేసుని చూసి ఉండకపోవచ్చు, but they have to see Jesus in your life. అయితే వారు మీ జీవితంలో యేసుని చూసేటట్లు ఉండాలి. Can people see Jesus in your life? మీ జీవితాలలో ప్రజలు యేసుని చూడగలుగుతున్నారా? When I was working in the department in Bangalore airport, we were sitting there, they used to say that is Jesus, that is Jesus. What is that Jesus you are talking about? There are people who say, he is a preacher, he is a pastor, he is a bishop, but he is useless fellow. He is wasting the resources. He can earn so much of money, and why he is not earning? That means you can take the lot of bribe and you can build kingdoms. No, but there are people who say he is Jesus, he is patient, he is loving, he is smiling, he is willing to help. నేను డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కొంతమందిని చూసి ఇదిగో అతను యేసు అని యేసులాగా ఉన్నాడని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మరి కొంతమందిని చూస్తే వాళ్ళు బిషప్లని పిలువబడతారు, లేక పాస్టర్లని పిలువబడతారు, ఎవాంజలిస్ట్ అని పిలువబడతారు. కానీ ఎంతో ధనాన్ని సంపాదించుకోవడానికి వారి ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికే వారు ఉంటారు. కానీ మరికొంతమంది అయితే క్రీస్తును చూపిస్తూ అతను యేసులాగా ఉన్నాడనేటట్లు జీవించేవారుగా ఉన్నారు. Don't say my citizenship is in heaven, so I have nothing to do with the world. నా యొక్క పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉంది కాబట్టి లోకంలో నేను ఏమి చేయాల్సిన పని లేదు అనే మాట మాత్రం మీరు అనొద్దండి. People have to see Jesus in your life. ప్రజలు మీ జీవితంలో యేసుని చూడవలసి ఉన్నది. My prayer every day when I go to office should be, Lord, I may not see the people whom I see today, tomorrow I may not see them, but let me reflect your love to them. నేను ప్రతిరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా? ప్రభువా, ఈ రోజు నేను ఎవరినైతే చూడబోతున్నానో బహుశా వారిని నేను రేపు చూడలేకపోవచ్చు, కాబట్టి ఈ దినమే నేను నిన్ను ప్రతిబింబింప చేయడానికి నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేసేవాడిని. You may be working in government, you may be teaching, you may be a doctor, or you may be a student, or you may be a gatekeeper. Doesn't matter what work you do. You have to reflect Christ the way you do. Excel and you bring glory to God. మీరు ఒకవేళ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేయవచ్చు, మీరు ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, లేకపోతే మీరు గేట్ కీపర్ కావచ్చు, లేదా మీరు విద్యార్థులు కావచ్చు. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, మీరు ఎవరైనా సరే, మీరు ఉన్న స్థలంలో మీరు చేస్తున్న పనిలో మీరు ఆ యేసుని ప్రతిబింబింప చేసేవారుగా ఉండాలి. I find 3 types of approaches to the people, the believers. How do they give approach? The first type of people, isolation. I have nothing to do with the world and the people. My friends are believers. I only go with them. I have nothing to do with the non-believers. విశ్వాసులు సమాజము పట్ల ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేది 3 రకాల వ్యక్తులను నేను చూస్తూ ఉన్నాను. కొంతమంది తమను తాము వేరుగా చేసుకొని, నాకు లోకానికి సంబంధం లేదు, నేను విశ్వాసిని, నేను క్రీస్తుకు సంబంధించిన వారిని, నేను దేవుని రాజ్యపు వారసుని, కాబట్టి లోకంతో నాకు పని లేదు అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. I had a friend when I was doing my degree. He was a believer. He stopped reading the newspaper. నాకు ఒక స్నేహితుడు, డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, అతను ఒక విశ్వాసి. అయితే ఆయన యొక్క న్యూస్ పేపర్ని చదవటం ఆపేవాడు కాదు. That is all worldly things. న్యూస్ పేపర్ చదివేవాడు కాదు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా లోకానుసారమైన విషయాలు. And he stopped studying the Tamil.
literature, because that Tamil lot of things about the God, Hindu gods and various other things. No, I don't want to study. అంత మాత్రమే కాకుండా తమిళ్ లిటరేచర్ చదవడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. ఎందుకంటే అతనికి తమిళ్ లిటరేచర్లో ఎక్కువగా హైందవ దేవుళ్ళ గురించి, దేవతల గురించి రాయబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని నేను చదవను, నాకు సంబంధం లేదు, నేను విశ్వాసిని అనేవాడు. And as things go further, everything seems to be worldly. I have nothing to do with that. తను ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్న కొలది అన్ని లోకానుసారమైనవి కాబట్టి నాకు సంబంధం లేదు వాడితో అనేవాడు. He cannot pass the exam. తను పరీక్షలు పాస్ అవ్వలేకపోయాడు. Was it for glory of God? If God has called you as a student, you got to excel. దేవుడు నిన్ను విద్యార్థిగా నిన్ను పిలుచుకొని ఉంటే నీవు యొక్క విద్యార్థి దశలో నీవు నిపుణత సాధించాలి, నువ్వు ఎక్సెల్ అవ్వాలి. So some people isolate themselves. I have nothing to do with the world. That means your parents are not believers, so I don't like them. కాబట్టి కొంతమంది నేను వారితో నాకు సంబంధం ఏం లేదని తమను తాము దూరపరుచుకుంటూ ఉంటారు. అలాగంటే అర్థమేంటి తెలుసా? ఒకవేళ మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు విశ్వాసులు కాకపోతే వారిని కూడా పక్కకు నెట్టివేస్తారు. The second category, రెండో రకమైన వ్యక్తులు, they compromise with everything. ప్రతి దానితో రాజీ పడిపోయేవారు. When we are coming to church very prayerful, like always praise the Lord, hallelujah, like, but when you go back to the office, you compromise, you take the bribe, and the way you behave, and no Christ is not reflected through our life. You have to go and sit and drink with them, dance with them, everything. దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు చాలా భక్తిగా, చాలా పవిత్రంగా, చాలా ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా అని ఎంతో భక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉండే మనము తిరిగి మన యొక్క పని ప్రాంతాలకు లేకపోతే మరి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాజీ పడిపోయి వారేమి చేస్తే అది చేస్తాం, లేకపోతే లంచాలు పుచ్చుకుంటూ ఇష్టానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించి రాజీ పడిపోయే జీవితాన్ని జీవిస్తుంటారు. That category, as I have found, obedient involvement. అంటే మూడవ రకపు వ్యక్తులు ఎవరంటే విధేయతతో పాలు పొందే ప్రజలు. God has kept me here. దేవుడు నన్ను ఇక్కడ ఉంచాడు. I will reflect Christ. నేను క్రీస్తుని ప్రతిబింబింప చేయాలి. I will not compromise with the principles of the world. I will be led by the principle of the Bible. లోకపు నియమాలతో నేను రాజీ పడను, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యపు నియమాల ప్రకారం నేను నడిపింపబడాలి. Jeremiah beautifully writes to the exiles of the Jews. ఆ యొక్క యూదులు ఎవరైతే వారు బానిసలుగా వెళ్ళబోతున్నారో వారి గురించి ఇర్మియా రాస్తూ ఉన్నాడు. And they were all wondering, వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు, how can we sing the song మేము ఏ of విధంగా God when we are in exiles? మేము ఇక్కడ బానిసలుగా మేము ఉంటే ఏ విధముగా దేవునికి మేము ఆనంద గీతాలు పాడగలము? But the Jeremiah was writing to them as God was giving the prophecy. You pray for the place, you live as his witness, you build a house, you take a wife from there, and for your son you take a daughter-in-law from there, and pray for the prosperity of the place. ఇర్మియా చెప్తున్నాడు, మీరు బానిసలుగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడొద్దు. మీరు అక్కడి నుంచి మీ యొక్క కుమారులకు పెళ్లి కుమార్తెలను అక్కడి నుంచి మీరు తీసుకోండి, మీరు స్థలాలు సంపాదించుకోండి, మీరు ఇల్లు కట్టుకోండి, మీరు దేని గురించి మీరు ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం లేదని చెప్తూ ఉన్నాడు. God has kept you there. ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని అక్కడ ఉంచాడు. Pray for the blessings of the place. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో ఆ యొక్క స్థలము ఆశీర్వదింపబడినట్లుగా మీరు ప్రార్థన చేయండి. I have done that. నేను ఉన్న ప్రాంతంలో అలా God called me to go to Andhra Pradesh. I have married a Telugu girl. దేవుడు నన్ను తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి దేవుడు వెళ్ళమని నన్ను పంపించారు. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడ ఉన్న తెలుగు అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాను. And both daughters are married to the Telugu sons-in-law. అంత మాత్రమే కాకుండా మా కుమార్తెలిద్దరూ కూడా ఆ తెలుగు వారుగా ఉన్న ఆ యొక్క అల్లుల్ని మేము చేసుకున్నాం. We have built a house there. మేము అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాం. And you have worked for the prosperity of the place. ఆ యొక్క స్థలము యొక్క ఆశీర్వాదం కొరకు, అభివృద్ధి కొరకు మేము పనిచేసాం. And given the gospel. అక్కడ సువార్తను ప్రకటించాం. He is not only working with the students, all the churches also, whether it is a Pentecostal church or the Buxing Assembly, or it is a CSI Lutheran church, or it is a Baptist. Every church I had a connection with them. I used to go visit and I used to talk to the young people. It was open doors. కేవలం విద్యార్థుల మధ్యలోనే నేను పరిచర్య చేయలేదు, అన్ని డినామినేషన్ల మధ్య నేను పరిచర్య చేశాను. ఎక్కడికైనా నేను వెళ్ళగలను, అందరితో నేను చక్కటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాను. Where are you? మన పరిస్థితి ఏంటి? Do you sense that God has sent you with a purpose?
దేవుడు నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో పంపాడు అని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? Are you praying for the prosperity of the place? మీరు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ యొక్క స్థలము లేకపోతే ఆ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తూ It is ఉన్నారా? not prosperity means money and this and that. It is not that. అభివృద్ధి అంటే Blessings of the Lord to come upon them. అభివృద్ధి అంటే ధనము గురించో లేకపోతే ఆస్తిపాస్తుల గురించో కాదు, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు ఆ స్థలం మీద ఉండునట్టు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? And God says, blossom wherever He has planted you. నిన్ను ఎక్కడైతే ఆయన నాటి ఉన్నాడో అక్కడ మీరు పుష్పించేవారిగా ఉండండి. You cannot say, how can we sing the song of the Lord? I am in this world and it's a slave. నేను ఈ యొక్క లోకములో నేను బానిసగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా నేను దేవుని గురించి కీర్తించగలనని మీరు చెప్పొద్దు. Some of us are so heavenly minded. We are of no use, earthless use. మనం చాలాసార్లు మేము పరలోక సంబంధమైన వారమని భూమికి మన ఉపయోగం లేని వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం. Some of us have become so earthly minded, compromises in everything, and we have no use to the God. కొంతమంది ఏమో భూ సంబంధమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఆ యొక్క పరలోక సంబంధమైన వాటి గురించి అసలు పట్టించుకోని వారముగా ఉంటాం. Let us be heavenly minded and of earthly use. Lord, you are our dwelling place. మనము పరలోక సంబంధ వాటిని మనసును కలిగిన వారమై ఈ యొక్క భూమికి ఉపయోగకరమైన వారముగా ఉందాం. We must study the word of God and we must understand what God wants us to do. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసి మనం ఏమి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో మనం గ్రహించిన వారంగా ఉండాలి. And we may read God's word and none of us may be reading newspaper. మనం ఒకవేళ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ ఉన్నాం, అదేవిధంగా న్యూస్ పేపర్లు కూడా చదవద్దని కాదు. These days maybe youngsters may not read the newspaper, doesn't matter. But at least every news is there in your, smartphone. And you must know what is happening. Billy Graham used to make the point very clear. Read God's word. Bring God's word to the world and bring the world to God's word. That is, you read God's word and also read what is happening around us as we were praying, what is happening in North India, so that we can take God's word and bring them together. That has to happen to every one of us. యవనస్తులుగా బహుశా ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్లు చదవడానికి మీకు అంత ఇష్టం, అంత ఆసక్తి లేకపోవచ్చు, కానీ మీ చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లో ప్రతిరోజు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియజేయబడుతూ ఉంది. బిల్లీ గ్రహాం గారు అనేవారు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవండి, ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లోకంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళండి. అదేవిధంగా న్యూస్ పేపర్లు చదవండి, దానిని దేవుని యొక్క వాక్యానికి అనుసంధానం చేసి లోకము కొరకు, లోకంలో ఉన్న పరిస్థితుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి. What is your commitment in your life? నీ జీవితంలో నీ యొక్క సమర్పణ ఏంటి? Students, have you decided that we will not copy in the exam? విద్యార్థులారా, మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారా మేము పరీక్షల్లో కాపీ కొట్టమని? I was traveling for the ministry when we went to Bihar. We were finding, they were writing exam in the second floor. Parents, all those people will be, some message or other reply, answer to the question. The questions are leaked out and they write the answer and throw through the window. నేను బీహార్ ప్రాంతంలో మా యొక్క ఉద్యోగ నిమిత్తం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నేను చూశాను, ఆ యొక్క పిల్లలు పైన సెకండ్ ఫ్లోర్ రాస్తూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు కింద నుంచి వారు ప్రతి ప్రశ్నకు కింద నుంచి సమాధానాలు వాళ్ళకి పంపించేవాళ్ళు కాపీ కొట్టడానికి. The lecturers were allowing our college should come first, 100% result. మా కాలేజీలో 100% రిజల్ట్ రావాలని అక్కడ లెక్చరర్లు కూడా ఈ కాపీ కొట్టని అలో చేస్తూ ఉండే. There is a EU student and he is not prepared to copy. అక్కడ ఒక EU స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఆయన కాపీ కొట్టడానికి తను సిద్ధంగా లేదు. You are going to bring a bad name to the college. ఆ యొక్క కాలేజీకి నువ్వు చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తావు. I don't know about that. I have made a commitment to the Lord. I will not copy. నువ్వు కాపీ కొట్టకపోతే నువ్వు పాస్ కావు, కాబట్టి నువ్వు పాస్ కాకపోతే కాలేజీకి చెడ్డ పేరు వస్తుందని అక్కడ లెక్చర్లు చెప్తే ఆయన అంటాడు, నేను దేవునితో ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాను, నేను ఎన్నడూ కూడా కాపీ కొట్టనని. What is your stand? I will not take bribe. The first day, have entered the department, I know I will not touch money. నేను డిపార్ట్మెంట్లో అడుగుపెట్టిన వెంటనే నేను తీసుకున్న ఒక తీర్మానం ఏంటంటే, నేను ధనాన్ని నేను ముట్టను అని నేను ఒక తీర్మానం చేస్తున్నాను. నేను లంచం తీసుకోనని తీర్మానం చేసుకున్నాను. After a few days, we got a smuggler. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక స్మగ్లర్ వచ్చాడు. And I had to make an inquiry and I have to find out what exactly has happened, how he has smuggled, what is the things that have gone. I have to take back to the government. అతను ఏం స్మగ్లింగ్ చేశాడో, అతను ఏం చేశాడు, ఇవన్నీ నేను ఎంక్వైరీ చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది. ఆ యొక్క వస్తువులు తిరిగి నేను ప్రభుత్వం దగ్గరికి ఆ యొక్క ఎంక్వైరీ చేసి నేను సందేశాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాలి. Along with another colleague of mine, we were making enquiry in a closed room. ఒక గదిలో నేను నా యొక్క
నా యొక్క కొలీగ్ ఇద్దరం కలిసి ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉన్నాం. And people don't tell the truth, and he was avoiding this, that, and all. ఆయన నిజం చెప్పటం లేదు, ఏవేవో చెప్తూ ఉన్నాడు. And I got to do the duty. I got to get the truth. I had, gave him one blow. నేను ఎలాగైనా అతని దగ్గర నుంచి సత్యాన్ని రాబట్టాలి. కోపం వచ్చింది, పెట్టి చంపకబెట్టి ఒకటి ఇచ్చాను. He fainted and fallen. అక్కడే ఆయన స్పృహ పడిపోయాడు. My colleague thought he is died. నా యొక్క కొలీగ్ అనుకున్నాడు కదా, చనిపోయాడు అనుకున్నాడు. And he was asking Julius, you have killed him. Now what can we do? We will get arrested. జూలియస్, నువ్వు అతను చంపేశావు, ఇంకేం చేద్దాం, మనల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా అన్నాడు. I got to pour water and things like that. He got up. మళ్ళీ ఆయన మొహం మీద నీళ్లు జల్లి మన పైకి లేపాల్సి వచ్చింది. And I prayed, Lord, I will not beat anybody in my life. ఇంకా అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసిన, ప్రభువా ఇకపై ఎన్నటికి ఎవరిని నేను కొట్టనని ప్రార్థన చేసి. It is a third degree method we cannot use. Even police cannot use. They do that, but you are not supposed to do. I know. Now I made a commitment. Lord, I will not beat anybody. All that I do, I may take my revolver and shoot under the knee. That is legal. I can do. I have the right to do, but I cannot do the third degree method. ఆ రోజు నేను తీసుకున్న తీర్మానం ఇది, నేను చేయను ప్రభువా ఇక నుంచి. ఒకవేళ నేనేమైనా చేయాలంటే నా రివాల్వర్ తీసుకొని వాళ్ళ మోకాల కింద కాలుస్తాను, ఎందుకంటే లా దాన్ని అనుమతిస్తుంది కాబట్టి ఆ పని చేస్తాను, కానీ నేను ఎవరిని కొట్టనని ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాను. Not to tell a lie, to declare a faith. అబద్ధం చెప్పకూడదు, యొక్క విశ్వాసాన్ని నువ్వు నిరూపించేవారుగా ఉండాలి. So that is what we were talking about. Thirmal Rao, yes, did not know what to do. This is the situation of my family. How do I go forward? If I declare now, what will happen? ఒక సమయం వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను కానీ క్రైస్తవుని అని నేను డిక్లేర్ చేసుకుంటే, నా సర్టిఫికేట్స్తో నేను క్రైస్తవుని నేను డిక్లేర్ చేసుకుంటే నా కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి, నేనేం చేయాలి, నేను ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి? ఒక సమయం వచ్చింది. Whether you declare, not declare, whether you are fully involved or not involved, you are my brother. We were continued to be in touch with. We are loving one another and going on, no problem. But the time comes, God makes him to realize he has to do, because he is withholding the blessings in the family. When he has done that, opens the door and the blessings are coming. That is wonderful. As Solomon was praying, standing and dedicating the temple of God, when he was making the commitment for all the people and all, the fire came from above. The blessings will come. ఆ సమయంలో తిరుమల రావు గారు నాకు ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు నేను అన్నాను, నువ్వు డిక్లేర్ చేస్తావో చేయవో అది నీ ఇష్టం, మన సహోదరులుగానే ఉంటామని చెప్పాను. కొంత సమయం వచ్చింది, ఆయన నేను క్రైస్తవుని డిక్లేర్ చేయాలని ఒక తీర్మానానికి వచ్చాడు. ఏ ఆశీర్వాదాలు అయితే తన కొరకు దేవుడు దాచి ఉంచాడో వాటన్నిటినీ అతను క్రైస్తవుడిగా డిక్లేర్ చేసింది మొదలుకొని తనకి ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు. సొలొమోను ఏ విధంగా దేవాలయపు ప్రతిష్టప్పుడు ప్రార్థన చేశాడో, తన యొక్క ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థన చేశాడో, పైనుంచి అగ్ని దిగి వచ్చింది, ఆశీర్వాదాలు వారి మీద కృమరింపబడ్డాయి. You have living examples in your midst. ECI Vijayawada, we awake. You have living example and you follow. మీరు మాదిరి కలిగిన క్రైస్తవులుగా మీరు జీవించవలసిన వారుగా ఉన్నారు. But the young people, we are concerned, you have to, if you are a child of God, you must marry a believer. Don't go and marry a heathen. Don't go and marry somebody else. Oh, he has studied well, he is coming from a very wealthy family, she is looking very beautiful. Forget about all that. God says a believer has to marry a believer. That's what the Bible says. No compromise. యవనస్తులారా, మీకు కూడా జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటూ ఉన్నాను. ఏదో క్రైస్తవులనే వివాహం చేసుకోవాలి, కానీ ధనం ఉన్నదనో, అందం ఉన్నదనో, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద చదువులు ఉన్నాయనో, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు ఉన్నాయనో క్రైస్తవేతలను వివాహం చేసుకోవటానికి వీలు లేదు. అక్కడ రాజీ పడటానికి వీలు లేదు. The chief Enoch, who was training the people, the IAS officers, they were telling, he went and Daniel went and told, we will not eat meat, we will not do this, that and all. And the Enoch was, a little disturbed. I will help you to escape. You will go through that. You will go through the water. You will go through the fire. Your hair will not burn. If you have hair, you check up that. Not burn, because you belong to him. మీరు ఆయనకు చెందిన వారు కనుక మీకు కష్టాలు రావు, మీకు ఇబ్బందులు రావు, మీకు అన్ని బాగుంటాయని కూడా బైబిల్ చెప్పడం లేదు. అగ్ని గుండా వెళ్ళాలి, నీటి గుండా వెళ్ళాలి, అయినా సరే మీ యొక్క వెంట్రుకలలో ఒక్కటైనా కాలిపోదు అని ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. When Daniel was thrown into the den, look at that and all. People who were throwing, they were burned, but his dress was not burned and his hair was not burned. No smell from him.
You know, that is the work of God. అక్కడ వారిని అగ్నిగుండంలో పడవేస్తే అగ్నిగుండంలో పడిపోయిన వాళ్ళకి ఏం కాలేదు, కానీ ఎవరైతే పడివేయటానికి వెళ్ళారో వారి యొక్క వస్త్రాలు కాలిపోయినాయి, వారు కాలిపోయారు, వారి యొక్క వెంట్రుకలు కాలిపోయినాయి. అది దేవుని యొక్క కార్యం. You look at that, you don't get panic in a situation. Here, look at that. When he had that dream, and the king was asking all that, they have so many people in the kingdom of Babylon, wise people who are supposed to be, advising the king, is calling them and telling them, you have to tell me what dream I had. I am not asking you to give me the meaning, because Nebuchadnezzar, no, they are all liars. They want to simply tell something and go. నెబుకద్నెజరు అడుగుతూ ఉన్నారు, నాకు వచ్చిన ఆ యొక్క దర్శనం ఏంటో, ఆ కళ ఏంటో మీరు చెప్పండి అని అంటున్నాడు. దాని యొక్క అర్థం గురించి కూడా వారిని అడగటం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ అబద్ధికులని, వారు ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోతారని నెబుకద్నెజరుకు తెలుసు. In that situation, అలాంటి పరిస్థితుల్లో he very clearly told, now I have seen in my all these years, you have been telling a lie. You are not telling the truth. I don't believe. So you first tell what dream I had. Then interpretation you tell me. None of them were able to tell that. So king decided, yes, all the wise men will be destroyed, killed. No use of having such so-called wise people in my kingdom. వారిని ఎప్పుడైతే మీరు నా కళను చెప్పండి అని చెప్తే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోవడం వల్ల ఆ యొక్క నెబుకద్నెజరు ఒక శాసనాన్ని పాస్ చేసాడు. ఏంటో తెలుసా? ఆ యొక్క జ్ఞానులందరినీ కూడా నాశనం చేయమని పాస్ చేసి, వీళ్ళ వల్ల ఉపయోగం లేదు. And Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego also will be killed along with them. వారితో కలిసి దానియేలు, షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు కూడా చంపబడాలి. But Daniel did not become panic. అయితే దానియేలు దాని విషయంలో గందరగోళం అవ్వలేదండి. The first thing what he can do, not calling for a consultation, and you have a dream for 2056. Okay, you consultation and things like that. No, what he did, no consultation Allah. Touch the live wire, praying to God first. Lord, reveal this to me. ఆ కల వచ్చిన వెంటనే అందరిని పిలుచుకొని ఏమై ఉండొచ్చు, ఏమొచ్చి ఉండొచ్చు అని ఆయన ప్రజలతో మాట్లాడలేదు, నేరుగా దేవునితో మాట్లాడు. ప్రభువా, నీవు నాకు తెలియచేయి. He did not pray alone. తన ఒక్కడే ప్రార్థించలేదు. Collective prayer. వారు సమూహముగా వారు ప్రార్థన చేశారు. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, all were praying, Lord, this is the situation. The magicians, this, that and all, they cannot reveal. But you are the living God, you reveal to us. వారందరూ కలిసి చేసిన ప్రార్థన, ప్రభువా నీవు సజీవుడు అయిన దేవుడు, ఏ దర్శనం అయితే, ఏ కళ అయితే ఆ యొక్క రాజుకు వచ్చిందో మీరు మాకు తెలియచేయండి అని వారు ప్రార్థన చేశారు. Now he is communicating. No, let us meet the king and we will reveal the thing. No. King will not allow you. అని చెప్తున్నా, ఇప్పుడు వెళ్ళి మన రాజుకి వెళ్ళి ఎన్ని చెబుతామంటే రాజు మిమ్మల్ని అనుమతించడు. But again the mercy was coming upon, he was allowed. And Daniel very clearly told what was his dream. King was asking, I don't want interpretation. First you tell me what was my dream. If you tell correctly, then okay, you can give the interpretation. You understand that? No. People will not be able to, if I also have some dreams, but I don't remember anything of that. But here the king wants he remembers what is happening, what is troubling him. So Daniel was exactly. How did he do that? It is because of the revelation of God. తనకు వచ్చిన ఆ యొక్క కళ గురించి ఆయన ఎంతో చింత చెందుతూ కలత చెందుతూ ఉండగా, అదే దానియేలు కానీ ఇతర జ్ఞానులందరికీ చెప్పింది ఆ యొక్క కళ యొక్క భావము లేక అర్థము కాదు నాకు కావాల్సింది, మొదట ఆ యొక్క కళ ఏంటో చెప్పు, అది సరి అయినదైతే రెండవదిగా దాని యొక్క అర్థం ఏంటో చెప్పు అని రాజు తనతో మాట్లాడిన తర్వాత దానియేలు దానిని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పగలిగాడు. దానికి కారణము తన దేవుని మీద ఆధారపడటం. What are we doing when we have problems in our country? North India, it suffers anti-conversion and all. We have no problem. We are safe here in Andhra Pradesh. So don't worry about that. ఒకవేళ మనకు సమస్యలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇది ఎక్కడో నార్త్ ఇండియాలో కదా, మనం అంతా సేఫ్గా ఉన్నాం కదా, మనం దాని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం ఏంటి అనుకుంటూ కూర్చుంటున్నామా? Mordecai is challenging Esther. Don't think you can escape.
don't think you can escape. You take a risk and go and talk on behalf. మొర్దెకాయి ఎస్తేరుకు ఒక సవాలు విసురుతున్నాడు. నువ్వు తప్పించుకుంటావని అనుకుంటున్నావేమో, మొదట నువ్వును నీ తండ్రి ఇంటి వారు ముందు నాశనం చేయబడతారు, అది జ్ఞాపకం చేసుకో, కాబట్టి నువ్వు తెగించి ధైర్యం చేసి రాజుతో మాట్లాడని చెప్పాడు. Esther says, even if I die, I will die, but I will go before the king. Yes, I will talk. అయితే ఎస్తేరు చెబుతుంది, నేను చనిపోయినా చనిపోతాను, నేను వెళ్తాను, నేను రాజు దగ్గరికి వెళ్తాను, నేను మాట్లాడతానని చెబుతుంది. So Daniel took the help of the like-minded people and that brought the problem to God first, praying to him. కాబట్టి దానియేలు తనతో మనసు కలిసిన వారి యొక్క సహాయం తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క కలను కలభావాన్ని వారికి తెలియజేశారు. Pray to God that I have told everything, so he will take care. No, you have to ask for God's will. Lord, what should I do? దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి, దేవుని దగ్గర ఆయన చిత్తాన్ని కనుగొని, ప్రభువా నేనేమి చేయాలి? Ask in faith, no problem. You continue to ask in faith and prevail on faith, God's word says. But I have told everything, God will take care. No, you have to know the mind of God. You have to discern the mind of God and know from God's word. నేను దేవునికి అంతా చెప్పేశాను, ఇంకా దేవుడు చూసుకుంటాడు అనుకోబాకండి. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క మనస్సును మనము గ్రహించేవారిగా ఉండాలి. దాని కొరకు ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని మీద ఆధారపడేవారంగా మనం ఉండాలి. God was answering the prayer of Daniel and his friends. దానియేలు మరియు తన స్నేహితుల యొక్క ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిస్తూ When God says wait, I will reveal, you have to be waiting. మీరు ఎదురు చూడండి, నేను మీకు తెలియపరుస్తాను. When Habakkuk was telling why righteous people are suffering under unrighteous people. హబక్కూకు చెప్తున్నాడు, ఎందుకు ఇక అనీతిమంతులు క్రింద నీతిమంతులు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు అని. And he said, that is not, I have a plan, I have a purpose. I know what to do. So, for every purpose, maybe I may use Syrian, I may use, Egyptians, because our people are not obeying me. I have to teach a lesson through them. Ultimately, I will eliminate them, Syrians or Assyrians. దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కదా, నాకంటూ ఒక ఉద్దేశం ఉంది. నేను సిరియన్లు వాడుకుంటాను, లేక ఐగుప్తీయులను వాడుకుంటాను. ఎందుకంటే నా ప్రజలు నాకు విధేయత చూపించడం లేదు, కాబట్టి వారికి నేను నేర్పించడం కోసం నేను ఇతరులను వాడుకుంటున్నాను. And Daniel glorified God, not took the name for him. దానియేలు దేవునికి మహిమనిచ్చాడు కానీ తను ఘనతను పొందాలని ప్రయత్నం చేయలేదు. Yes, my God has revealed it to me. నా దేవుడు నాకు ప్రత్యక్షపరిచాడు. And he makes use of the opportunity to talk about God. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయనకు వచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని దేవుని గురించి మాట్లాడాడు. Making use of the opportunity to lead someone to Christ. మన యొక్క అవకాశాలను ఉపయోగించుకునడం ద్వారా ఎవరినైనా మనము ప్రభు యొద్దకు నడిపించగలం. Daniel made use of the natural setting to talk about God. దేవుని గురించి మాట్లాడటానికి అక్కడ సాధారణమైన విషయాలను వాడుకున్నాడు. And what is the king is declaring? There is no other God like the God of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. దానియేలు, షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు వారి యొక్క దేవుని కంటే ఏ ఇతర దేవుడు లేడు అని చివరికి రాజు ప్రకటించడం జరిగింది. And Daniel is getting a promotion. అంత మాత్రమే కాకుండా దానియేలు ఆ యొక్క ఉన్నత స్థాయిలోనికి ఎదిగాడు. And he said not, okay, I got the promotion and it's not satisfied. My friends, they also need to get it. They have prayed with me, we have worked together. He was passing on the gifts to his friends also. కేవలము తను స్వార్థపూర్వకంగా నాకు వచ్చింది అని సంతోషపడలేదు, కానీ తనకు వచ్చిన ప్రతిదానిని కూడా తన స్నేహితులతో పంచుకున్నాడు. He was not selfish, he was sharing. Quite often we take that, even in our offices and all, we see some people will take the glory. I have done. It is not he have done. There are, so many people would have helped and worked together. It is togetherness. It's a, collective responsibility. And that is what, Daniel was revealing. అనేక పర్యాయాలు ఆఫీసులో ఏదైనా వాడు సాధించావంటే ఇది నేను చేశానని చెప్పుకుంటా, కానీ అక్కడ తనతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ గుర్తించడం మర్చిపోతారు. వారిని కూడా ఇక్కడ దానియేలు వారందరినీ గుర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది మా అందరి బాధ్యతగా అందరము కలిసి చేశామని తెలియజేస్తున్నాడు. God has kept you in a place. He is allowing certain things to happen that you may be able to depend on him and revealing the living God to the difficult people.
దేవుడు మిమ్మల్ని ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ఏదో ఒక ప్రదేశంలో ఉండి మీకు ఏదో ఒకటి జరగటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించారంటే మీరు దేవుని మీద ఆధారపడి ఆ దేవునిని ఇతరులకు ప్రత్యక్షపరిచేవారిగా చూపేవారిగా ఉండాలి అని. First itself, you make the commitment, Lord, I will not compromise. మొట్టమొదటిగా ప్రారంభంలోనే మనం చేసుకోవాల్సిన ఆ యొక్క తీర్మానం ఏంటంటే, ప్రభువా నేను లోకముతో మరి దేనితో రాజీ పడను. I will know your mind, and what you ask me to do, I will do, O Lord. I will not do it alone, collectively with the children of God, and to bring glory and honor to you. నేను నీ యొక్క మనసును ఎరిగి నేను ఏమి చేయాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావో నేను చేస్తాను. నేను మాత్రమే కాదు, నాతో ఉన్న నీ యొక్క ఇతర బిడ్డలందరితో కలిసి నేను నీకు మహిమను తేవటానికి నేను చేస్తానని తీర్మానం. Transformation is needed. I have become a caterpillar, but oh Lord, I want to fly high and be a butterfly, and people to see and enjoy. ఇక రూపాంతరం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. మనం గొంగళ పురుగుగా మార్చబడ్డాం. అక్కడే ఆగిపోతే మనము దేవునికి మహిమ తీసుకోరాం. అక్కడ నుండి మనం ఇంకా ఆ ప్రక్రియలో ముందుకు వెళ్ళి సీతాకోక చిలుకగా మనం మారి అనేకులకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారుగా ఉండాలి. Shall we bow head, look to God in prayer? తలలో ఉంచి మనం